Remy, good morning. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. Good afternoon, sir. Anju, Seina, Akida, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, Ajni, good afternoon. Okay, Nandia. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. Nancy. Good afternoon, sir. Okay, Ashmi, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, Idea, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, Tasneem. Let us start. Yes, sir. Okay. Who is prayer? Who is doing prayer? പഠിക്കോട്ടെ. Okay. Carry on. സത്യമായി ശുദ്ധ സ്നേഹമായി ദിവ്യജ്ഞാനമായി വാഴും ദൈവമേ, നിത്യവും നിൻ കൃപാകടാശങ്ങൾ ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. പാരിലാലംബഹീനരായോരെ സേവിപ്പാൻ ശക്തി നൽകണം. സത്യധർമാദി സദ്ഗുണങ്ങളാൽ ജീവിതം ധന്യമാക്കണം. ബുദ്ധനും മഹാവിഷ്ണുവും യേശു ക്രിസ്തുവും നബി അല്ലാഹും എല്ലാം ഏകമാണെന്ന വേദാന്തം ഞങ്ങളെ ദൃഢമാക്കണം. സത്യമായി ശുദ്ധ സ്നേഹമായി ദിവ്യജ്ഞാനമായി വാഴും ദൈവമേ, നിത്യവും നിൻ കൃപാകടാശങ്ങൾ ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. Okay, Priya, signing on. Yes, sir. Good afternoon, Yes. sir. And dear friends, I take some time to sign in. In previous class, we had discussed about some lists of nouns which usually have to, for, on, and with after them. Next, sir given an activity. Sir asked some questions and given points on the base of who is present, the answer first, second, and third. My heartily welcomes our today's class session and thank you for your grateful support throughout the class. And welcome, dear friends. I hope we will really enjoy today's class. Next, I welcome Needu for thoughts, then story or action song Nurisha. Finally, sign out Mumtaz. Thank you. Okay. Then, thought of the day. Sir, action Hi, song. sir. Yes. ആദ്യം ആരാണ്? നൂറിഷാണ്, നീതു ആണ്. Thought of the day പറയൂ. Thought of Sir. പറഞ്ഞോ. Okay. Hi, sir. Hi, friends. Thought of the day. The true rule in determining to embrace or reject anything is not whether it have any evil in it, but whether it have more of evil than of good. I wish to do justice to all, leaving nothing for tomorrow, which can be done today. The better part of one's life consists in his friendship. എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തിന്മ ഉണ്ടോ എന്നതല്ല, മറിച്ച് അതിൽ നന്മയേക്കാൾ തിന്മ ഉണ്ടോ എന്നതിലാണ് യഥാർത്ഥ നിയമം. എല്ലാവരോടും നീതി പുലർത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും നാളേക്ക് വേണ്ടി അവശേഷിപ്പിക്കരുത്. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം അവന്റെ സൗഹൃദങ്ങളിലാണ്.
Thank you, sir. Okay. Very good. Then action song. Good afternoon, sir. Good afternoon. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Daddy finger, what's your name? Tambayam, call me Tam. Mummy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mummy finger, what's your name? I am called index finger, you know me. Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, what's your name? Middle finger, now you know me. Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, what's your name? Ring finger, I wear the ring. Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, what's your name? That is my name, baby finger, that is my name. Thank you, sir. Okay, Nusha. Okay, Nimi. Somebody okay. Priya. Very good. Yes. Let's start. Okay, no Karambiki. Up in the number, Kaja class in the number of Karimia. Naomi, Kaja class in the number preposition in the number Pudio chapter Arambikiana. The name of the chapter is participle. Unit 12 participle. Unit 12 participle. Yes. Unit 12 participle. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നമുക്കൊരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളെ കൂടി ചെയ്യിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ഒരു സംഗതി ഇല്ല അല്ലേ? ചെയ്താ ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. യെസ്, ഇന്ന് നമ്മള് വേറൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നവമിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നവമി സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര് പറയും. അപ്പൊ നവമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ സബ്ജക്റ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീച്ചറിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ടീച്ചറിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ചില വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് മൈ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ. ആരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ? അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മൈ ഫേവറേറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്. യെസ്, അജിക്കയോ രമ്യ? ഓക്കെ, രമ്യയോടാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം. രമ്യയാണ് ആദ്യത്തിൽ പറയേണ്ട ആള്, കേട്ടോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അങ്ങോട്ട് പറയുക. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. മൈ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ ഈസ് രശ്മി ടീച്ചർ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയൂ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ രശ്മി ടീച്ചർ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് രശ്മി ടീച്ചർ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും. രശ്മി ടീച്ചർ, ഷീ ഈസ് വെരി ലവ്ലി, ഷീ ഈസ് വെരി കെയറിങ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് രശ്മി ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ഈസ് മൈ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ +2 ടീച്ചർ. ഷീ ടോട്ട് അസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ ഷീ ടോട്ട് അസ് ഇക്കണോമിക്സ് ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. എന്ത് വിഷയമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അത് പറയാനുണ്ടാവും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ആ ടീച്ചറിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒരുപക്ഷെ ടൂർ പോയപ്പോഴായിരിക്കാം, അതുമല്ല എങ്കിൽ വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആ കെയറിങ് തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു മൂമെന്റ് ഉണ്ടാവും. യെസ്, അതാണ് നിങ്ങൾ ടീച്ചറിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. യെസ്, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലല്ല, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. കുട്ടികള് പിറ്റേ ദിവസം അമ്മമാര് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയണം, വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മകന് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാനേ നേരമുള്ളൂ, ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നേരമുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്ന ടീച്ചറിന്റെ കാര്യമേ അവൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ. ആ ടീച്ചറിന്റെ പേര്, ആ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാം, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പോ അജി അത് തുടങ്ങി വെക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എഴുതുക മൈ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ, എന്റെ ടീച്ചറിന്റെ പേര് എഴുതുക. എന്തുകൊണ്ട് ടീച്ചറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു? 2-3 വരി കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുന്നവര് പറയാട്ടോ. എന്തുകൊണ്ട് ഐ ലവ് ടീച്ചറിന്റെ പേരിന്റെ ടീച്ചർ ഞാൻ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു? റീസൺ, ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. യെസ്, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടീച്ചറിന്റെ അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. യുവർ റോൾ മോഡൽ വിൽ ബി യുവർ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അജിക്ക് ഒരു സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് നീട്ടിപ്പിടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അജി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അജിയായിട്ട് തന്നെ ആരംഭിച്ചോളൂ. അജിയുടെ ഐശ്വര്യത്തിൽ വേണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്നുള്ള കാര്യം അജിനോട് ഞാൻ പറയുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ, രമ്യയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അജി കഴിഞ്ഞ രമ്യയിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ 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 യെസ്. My favorite teacher is Prince sir. Okay. Teaching in VHSC mathematics. Teacher. He is living in Tamil Nadu. Oh yes, yes, yes. My VHSC school is Kunjithani. Yes. Prince sir call again. My name is Remya Thomas. Call every time in Yes. teaching time. Yes. And ask questions. കിട്ടണില്ല. തെറ്റിക്കോട്ടെ രമ്യ, തെറ്റിക്കോട്ടെ, പറഞ്ഞോളൂ. ആൻഡ് ഷീ വിൽ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങള് രമ്യയും ആ ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. Teaching time, problem solving the board. എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സാറേ അങ്ങനെ പറയാന്. മനസ്സിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അജിക്ക് സോറി രമ്യക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയം കുറച്ച് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ രമ്യക്ക് ഞാൻ ഒരു ചാൻസ് കൂടി തരാം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റെഡി ആയിക്കോളൂ. ഗെറ്റ് റെഡി ഒന്ന് പോയിന്റുകളൊക്കെ റെഡി ആക്കി. പ്ലീസ് ഗെറ്റ് റെഡി. ചാൻസ് കൂടി ഐ വിൽ ഗിവ് യു, ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ രമ്യക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രമ്യ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത് പറയുന്നത് ആൻസി. ഓക്കെ 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 രമ്യക്ക് ശേഷം ആൻസി. നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാട്ടോ. അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ സാർ പറയട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ. Sir, my favorite teacher is Deena ma'am. She taught us Malayalam in our school. She taught us in 8th to 10th class. She was a very supportive and very good teacher. Yes. We loved her, sir. We loved her as our mother, and we can share our problems with her. Whatever it is, she will
she will provide us a better solution, and she Yes. was very supportive in all our academic year, and also even though in our present life too. Yes. She was a very good teacher for our whole school, and she guided us in so many things. Yes. She was just like our mother, and she always teach us very new things, and she taught us Malayalam. But even though she helped us in every subject, Yes. uh, and we loved her a lot. Our Yes. the whole class loved her as a Yes. mother, and she was a very good teacher. Very good, very good, very good. I'll say very good, very good. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. Very good, very good. Okay, 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 okay. ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനെ പഠിക്കണം. ആ ടെൻഷൻ മാറിക്കോളും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് മാറിക്കോളും. ചേഞ്ച് ഡോണ്ട് വറി. നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനുള്ളതല്ലേ, അപ്പൊ ആ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് മാറിക്കോളും. ഡോണ്ട് വറി, അത് മാറിക്കോളും. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റൈലാവും, പിന്നെ അങ്ങനെ ശരിയാവും, റെഡി ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അത് വേണ്ട. യെസ്. അപ്പോ അടുത്തത് പറയേണ്ടത് അമീഷയാണ്. അമീഷ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നീതു റെഡി ആയിക്കോളും. അമീഷ പറഞ്ഞോ. My favorite teacher is Nirmi teacher. Her subject is history in my degree course. I loved her teaching style. The way she teaching is very different when compared to other teachers. Her questioning style is also different, but during any occasion like Arts Day, Sports Day, she always encourages and support us. During exam time, she gives simple notes and clear our doubt easily without any difficulty. We loved her so much, sir. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് അമീഷ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സാധാരണഗതിയില് ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ. അപ്പൊ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപിക തന്നെ ടീച്ചർ. ചിലപ്പോ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചറായിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടതായത്, കുറച്ചും കൂടി ഇന്റിമസി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, യുവർ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം. ലിൻഡ, പ്ലീസ് ഗെറ്റ് റെഡി. അടുത്തത് നീ ഇത് പറഞ്ഞോളൂ. Okay, sir. My favorite teacher is Annapurna Miss. She Yes, taught me. She taught me English in 9th standard at St. Joseph's, and again she taught me English in BCom second year too. She Yes. is she is very kind, and she's helped economically, and she helped economically backward students in our class. She is very supportive to them and encouraging all of us for extracurricular activities. Yes. Thank you. ഓക്കെ ഓക്കെ, നീതു വെരി ഗുഡ്. നല്ല വടിവത്ത അക്ഷരത്തിലാണ് നീതു പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. രമ്യ, യു ഗെറ്റ് റെഡി. ലിൻഡ പറഞ്ഞോളൂ. Good afternoon, teacher. Sir, Yes. my favorite teacher is Sumi Miss. She is Yes. our class teacher in degree. I love his teaching style. She is friendly and funny. She is a very Yes. beautiful teacher. She explains the subject in very easy. I am very proud of my teacher. Thank you. Yes. Oh, very good. Okay. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, യെസ്. നവമി, ഗെറ്റ് റെഡി. രമ്യ പറഞ്ഞോളൂ. Good afternoon, sir. My afternoon. favorite teacher is Ajita teacher. Yes. She was a very good teacher in my class. She taught me in +2. The subject was business studies and accountancy. I loved her teaching. The subject was business studies. She Yes. gave more examples and practicals. So I love to learn that subject very much. Yes. She had no partiality with any students. She treated every students equally. Yes. So I like her character very much for that. The accountancy also was very good to me. Yes. Okay. Thank you, sir. Very good. Okay. The teacher is showing no partiality. Okay, Ramya. Very good. Naomi കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടി മേരി. Okay. Yes. Okay, sir. പറഞ്ഞോളൂ Naomi. My favorite teacher is Lily teacher.
Yes. She is taking the subject of maths and English. Yes. She is in my second standard. Oh, yes. Now I am 32 and still she will contact me through the phone. Oh, yes. Lily teacher is a very special person in my life. She is not just a teacher, but also a guide and well-wisher. Even Yes. after so many years, she remembers me and stays in touch. Yes. That shows how much she cares for her students. Yes. She must have been very kind and loving in class, Yes. making learning maths and English easy and fun. Yes. I feel lucky to have a teacher like her. Oh, yes. Okay. 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 Thank you. Oh, very good. Very good. Okay, Naomi, that is kind of very good. Very good. Very good. Okay. 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 Yes. അത് കഴിഞ്ഞാല് തസ്നി ഷമീർ get ready. ഉണ്ണി വേരി പറഞ്ഞോളൂ. My favorite teacher is a Rajini. She taught me +2. The teacher is a good teacher with a helping mentality. She will even call the children who have difficult studying and sit them down and explain the subject and teacher statistics is the subject and the teacher is a great support. Yes. Very good. Very good. Very good. Very good. Yes. 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 Very good. Very good. നല്ല നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. 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 നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് തസ്നി. തസ്നി. തസ്നി ഷമീർ. തസ്നി ഷമീർ വിഷമിച്ചിരിക്കാണ്ട് പറയൂ. എത്തിക്കോട്ടെ. നോ പ്രോബ്ലം. മൈ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞോളൂ തസ്നി. തസ്നി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബുഷ്റ കേട്ടോ. ഓക്കെ. My favorite teacher is Rohini teacher in Yes. 10th class. Lovely, friendly, and carefully. Yes. അതുപോലെ സാറേ മതിയേ? മതി. 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 ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇത്രയും മതി. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഒരു ധൈര്യം മതി. ക്ഷീണ സാറേ, എന്തോ നോമ്പ് നോറ്റ ക്ഷീണത്തില. No problem. Yes. Okay. 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 Yes. Perfect. No problem. Yes. Inshallah. Okay. Yes. Very good. Very good. അപ്പൊ ബുഷ്റ പറഞ്ഞോളൂ ബുഷ്റ. My favorite teacher is Smita teacher. Yes. She taught social. Yes. It was like a friend. Yes. She would teach well. Yes. Everyone will be seen equally. Yes. It was great to have me practice tennis and take me to Yes. tournaments. Yeah. Oh, yes. I would have taken care of her like a mother. Yes. Madhya sir. Okay. Very good. Okay. 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 Very good. Very good. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. Thank you, sir. Okay. 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 Yes. ഓക്കെ. സഞ്ജന പറഞ്ഞോളൂ. സഞ്ജന പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. സഞ്ജന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നാദിയ കേട്ടോ. സഞ്ജന പറഞ്ഞോളൂ. My favorite teacher is Charanya teacher. She is my optometry teacher. She is Yes. very powerful, dedicated teacher, and I am shared my family matters and include study problems, feeling shared Yes. my teacher. Whatever she replied to advice and many more ideas. My Charanya teacher is my role model. So every day I thought Okay. my mind that teacher. Because my first practical section in Kodagara Shanti Okay. Hospital in OPT section, teacher is all patients guiding and caring and feeling sections are including study with all time support and don't angry. She is always so smile Yes. of face. So that is my favorite teacher, sir. Thank you. ഓക്കെ. 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 സഞ്ജന വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടാവണം. നല്ലതാണ്. യെസ്. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്തത് തസ്നി ഷമീർ. തസ്നീം പറഞ്ഞോളൂ. തസ്നീം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെഫീല റെഡിയാക്കോ കേട്ടോ. My favorite Yes. is very caring, lovely.
My favorite teacher is Sister Anu. yes. She is very caring and lovely. Yes. And sister is my 9th class teacher. Yes. She taught us social science and English. Yes. I like very much history. Yes. She gives examples from real life situation to Oh yes. lesson interesting. Yes. She is disciplined and punctual. She always helps us when we need it. Yes. I very much sister Anu. Thank you, sir. Okay. That's great. Very good. Okay. ഈ അടുത്തത് ഷെഫീന. ഷെഫീന പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഷെഫീന പറഞ്ഞോളൂ. ഷെഫീന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിമ്മി റെഡി ആയിക്കോളൂ. ഷെഫീന പറഞ്ഞോളൂ. My favorite teacher was Ibrahim sir. He was my English teacher when I was in 10th standard. Yes. I was very weak in English. He taught us every basic word meaning, and I started loving the English language. He taught us physics, chemistry also. He was a good friend also. Yes. Yes, sir. Okay, Sheena. So that is why you studied English. Okay, Shafina. Very good. Nimmi. Yes, sir. Okay. Nimmi കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അഭിരാമി get ready. Yes. My favorite teacher is not only one person, but also Yes. my first teacher is my mother. She teach me Yes. the first lesson in my life. Yes. And one of the favorite teacher is Mercy teacher. She is very friendly and careful person. And when I studied in degree, I had a teacher named as Merlin. Her subject is accountancy. I am so weak in this subject, but he support me. She is very friendly and he's very caring. Yes. Life. So sir. Okay, Nimmi, very good. She has Nimmi is fond of not only one teacher, more than one teacher. Okay, Nimmi. Okay. Then Abhirami. Good afternoon, sir. My favorite teacher is Saraswati teacher. Yes. She taught me LP school in Hindi. Yes. I taught Hindi very colorfully in the childhood days. She taught my heart touching words. Yes. So I remember every my teaching tuition class in teaching the Hindi. Thank you. Yes. അന്ന് സരസ്വതി ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച ഹിന്ദി പോയം വല്ലതും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അഭിരാമി? Do you remember it taught by Saraswati teacher? ഹിന്ദി വേർഡ്സുകൾ എപ്പോഴും നന്നായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നൊന്ന് ഹിന്ദി തുടങ്ങണ സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഹിന്ദിയൊക്കെ എല്ലാ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ. 3ാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഹിന്ദി. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. പക്ഷെ അന്നത്തെ ഹിന്ദി വാക്കുകളും ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ടീച്ചറിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോ എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയും. ടീച്ചർ കാരണമാണ് എന്തോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ടീച്ചറിനെ ഓർക്കാറുണ്ട് ഹിന്ദി. എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഷയമായി തീർന്നു. ടീച്ചറിന്റെ എന്തോ ഒരു അവരുടെ ശാരീരിക ഭാഷയിൽ നിന്നോ എന്തിൽ നിന്നോ എനിക്കെന്തോ ഒരു മനസ്സ് നല്ലൊരു ഇഷ്ടമായി. ഇപ്പോഴും ഞാനത് ഹിന്ദി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. വെരി ഗുഡ്. എനിക്ക് ആകെ ഹിന്ദിയിൽ അറിയാവുന്ന സംഗതി മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ അഭിരാമി. വെരി ഗുഡ്. We understand the emotion between Abhirami and Saraswati teacher. Okay. അപ്പൊ ഞാൻ അക്സ കെ ജോയ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സബനയിലോട്ട് വരാം. സബന, യു ഗെറ്റ് റെഡി. അക്സ കെ ജോയ്. My favorite sir is Ajit sir. He is my higher secondary sir.
I loved my Yes. sir because he is teaching very well and he is Yes. encouraging to student for study well and he was very strict to study. He is teaching Yes. history subject, so I am loved the subject. Therefore, I choose in the history for my higher studies. ഓക്കെ 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 ഇത്രയും ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഒരു മെയിൽ അധ്യാപകം വന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. യെസ് യെസ്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ടീച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയുന്നത് സബനയാണ്. സബന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമീഷ പറഞ്ഞതല്ലേ? അമീഷ പറഞ്ഞതല്ലേ? അമീഷ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു അമീഷ ഉണ്ട്, അമീഷ അമീർ. രണ്ട് അമീഷ ഇല്ല അതില്. ഒന്ന് അനീഷയാണ്, അനീഷ അമീർ. അപ്പൊ അനീഷ റെഡി ആയിക്കോളൂ. ഓക്കെ 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 യെസ്. അപ്പൊ അടുത്ത് സബന പറഞ്ഞോളൂ. സബന. സബന. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. My favorite teacher is Sulojana teacher. Yes. She my fourth standard teacher. Yes. So she is lovely and caring person, careful person. Yes. Teacher is an expert in all subjects. Yes. The teacher loves me very much. Yes. But there is no teacher without luck in this world. Yes. 1,000 bows to my teacher. Yes. Thank you, sir. Okay, okay, that is all. That is the last one. That is all about my teacher. Okay, 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 Sabina. Very good, very good, very good, very good. Yes. അപ്പൊ നമുക്ക് അമീഷയാണ് അനീഷയാണ് ഒരാൾ ബാലൻസ് ഉള്ളത്. യെസ്, ഒരാളും വന്നോളൂ. ഒരാൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനീഷ അമീർ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ. ഓ യെസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അനീഷ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ആഷ്മി കേട്ടോ. ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. My favorite teacher is Beena teacher. She is my maths teacher, 9th class teacher. Yes. It was like a friend. Yes. Teacher house is in Nadubasheri. Yes. The teacher's husband also taught us physics. Yes. She's a lovely teacher. Yes. അത്ര മതി സാർ എനിക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ മതി മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അമീഷക്ക് ഇപ്പൊ പറയാനായിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വന്നില്ലേ? ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഈ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് പല പ്രാവശ്യം അമീഷ കേൾക്കും. കേട്ടോ, ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലേ? വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, സരസ്വതി ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും, ബീന ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. ഇത്രാമത്തെ ബിരിച്ചോടിക്കാൻ കേട്ടാ മതി എന്ന് പറയും. യെസ്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോഴും ഞാൻ എത്രയോ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. വല്ല വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു മൂല്യതയാകും. ഓക്കെ അമീഷ, ധൈര്യം സംഭരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളിൽ ആ ടാലന്റ് കഴിവുകൾ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ വരെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പെൻഡിങ് ഇട്ടത്. ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും തന്നെ, അതായത് ആൻസി ആയാലും അമീഷ ആയാലും നീനു ആയാലും ലിൻഡ ആയാലും രമ്യ ആയാലും നവമി ആയാലും സി ആയാലും സഞ്ജന ആയാലും ഷഫീന ആയാലും നിമ്മി ആയാലും സഭ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആഷിരി ആയാലും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കൃഷ്ണപ്രിയ ആയാലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പേര് പറയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരും വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തത് ആഷ്മി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ? ആഷ്മി ഇല്ല സർ. ഇല്ല സർ. ആഷ്മി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണപ്രിയ. ഓക്കെ, കേട്ടടി. ഓക്കെ സർ, പറഞ്ഞോട്ടെ. Continue. My favorite teacher is Nishamis. She taught me accountancy when I studied in BCom. She always start her class with a pleasant smile. Nishamis was very caring and loving teacher. She always support all students. Nishamis treat every student as equal. She act as a mother to all students. Her teaching style was different compared to other teachers. Nishamis always explain different topics in difficult topics in a simple ways, thus we can understand easily. Miss always support and help students who are
in back or weak in studies. I never Yes. seen Miss shouting while teaching. We can Yes. share anything to Miss. She was a good listener too. Miss was Yes. very dedicated teacher and I love her very much. I continue the contact with teacher after my studies. I choose Nisha Miss as my role model. Thank you, sir. Very good, very good. Okay, actually, very good, very good. Standard and very keep it up. Very good, very good, very good. Okay, thank you, sir. Very good. Yes. കൃഷ്ണപ്രിയ പറഞ്ഞോളൂ. കൃഷ്ണപ്രിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെറും പ്രിയ വരാം. ഓക്കെ. യെസ്, കൃഷ്ണപ്രിയ പറഞ്ഞു. യെസ്, കണ്ടിന്യൂ. My favorite teacher is Bobby Miss. She is my high school mathematics teacher. She is very supportive. She is not only a teacher. She is a good friend for us. We can share Yes. everything with her. Thank you. ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. നല്ല അച്ഛനെ ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചത് കൃഷ്ണപ്രിയ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഇനി പ്രിയ പറഞ്ഞോളൂ. പ്രിയ പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ. യെസ്, ക്യാരി ഓൺ ക്യാരി ഓൺ. മൈ ഫേവറേറ്റ് നേരിട്ട് പറയട്ടെ. അടുത്ത ഞാൻ ആരോഗ്യ പറയട്ടെ. ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഈ അവസരത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നിങ്ങൾ പരിതപിക്കും. അപ്പൊ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുക. ഓക്കെ, ശരി പ്രിയ, കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ. My favorite teacher is Eliama teacher. She is my high school class teacher for 3 years. She is taught us biology. Yes. She is very lovely and caring. She is very friendly. Her classes was very interesting. She supports us in academic and curriculum activities. Thank you, sir. Yes. Very good, very good, very good. Okay, 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 പ്രിയ. Very good, very good. 2 വരി എങ്കിൽ 2 വരി അത് മതി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ 2 വരി. നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം 2 വരിയെ പറ്റിയുള്ളൂ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ 3 വരിയാക്കും. പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ 4 വരിയാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓരോ രസകരമായ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ വരും. അപ്പൊ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇന്ന് തന്ന് നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ ആരോടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിച്ച്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ 1 മണിക്ക് ക്ലാസ് 12 മണിക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ച സമയത്തിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ഇത് നിങ്ങളുടെ കഴിവാണ്. 1 വരി പറഞ്ഞോളെങ്കിൽ മതി, അത് നിങ്ങളുടെ കഴിവാണത്. കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത്രയും സമയമേ വേഗം നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. ആ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് വിഷയം കൊടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ ആള് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആൾക്ക് സമയം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ അയാള് 5 മിനിറ്റ് ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 5 മിനിറ്റ് അയാൾ ആലോചിക്കുന്നു, ഒന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് വിഷയം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ആളുകളെ പ്രസംഗിച്ച ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ മുറിയിലാക്കും. എന്നിട്ടാണ് വിഷയം കൊടുക്കുന്നത്. 5 മിനിറ്റാണ് ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും അടുത്ത വാക്ക് എന്താ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? അത് കഴിവാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് വിഷയം തന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സമയം എടുത്ത് അത് വേറെ. ഇത് നമ്മുടെ എബിലിറ്റി. ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. യെസ്. അപ്പൊ പ്രിയ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ധന്യ. ധന്യ കഴിഞ്ഞാൽ ആതിര. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, ധന്യ റെഡി. ഹലോ സാർ, പറഞ്ഞോട്ടെ. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ ധന്യ. My favorite teacher is Divya. She taught me Malayalam and she was lovely and caring. She is very funny and she has empathy and patience. She taught me very well and encouraged our class. She explained very clearly and understood very fast. Everyone loves the teacher. She always will be support any difficult situation and we can share everything. She was like a friend. Thanks, sir. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ധന്യ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ധന്യക്ക് ഇത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് ധന്യ വീട്ടിലേക്ക് ആലോചിക്കുമോ, എനിക്കും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറായിട്ട് ഞാൻ ആ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ ധന്യ. വെരി ഗുഡ്. ആതിര പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അൻകിത റെഡി ആയിക്കോളൂ. ആതിര പറഞ്ഞോളൂ. ആതിര, യു സ്റ്റാർട്ട്. Good afternoon, sir. യെസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. My favorite teacher, Shashi sir. He taught plus topic in economics. Her very handsome and calm.
He is very supportive and friendly. All students, everyone will be included. I love Yes. and respect it very much. Okay, okay. അത്രേ ഉള്ളൂ sir. മതി. Okay. It is a tribute to ശശി സാർ. Okay. Very good. അനികിത അടുത്ത് പറയുന്നു. അനികിത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നൂർ ഷാ അല്ലേ? Yes, get ready. അനികിത പറഞ്ഞോളൂ. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. My favorite teacher is Usha ma'am. She taught me in +2, a computer science teacher. She is not very lovely to other student. Even every student will complain her. Her teaching style was good, but every student was scared about her. But for me, she is very lovely teacher, and she care all of us. In entire college, she will tell my name to others. To only one student love me, and others are scared about me. And her teaching style was very good. She will taught me one program. If we don't understand that program, entire class till the end of the class, she will explain it. What? Sir, full confusion ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ നമുക്ക്. And she will support to write and create more programs like our own. Like she guide us like we have to create our own programs and algorithm. Like she, sir, full confusion ആയതുകൊണ്ട്. Yes, okay. Okay, thank you, sir. What a friendly she was with you. We understand. അനികിത പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Okay. Very good. Okay, Anikita. Thank you, sir. Okay, gone are those good old days. അല്ലേ? സ്വർണ്ണലിപി ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. Okay, സൗമ്യ. Yes, സൗമ്യ പറഞ്ഞോളൂ. സൗമ്യ കേട്ടടി. നൂർ ഷാ അല്ലേ? Yes. നൂർ ഷാ പറഞ്ഞോളൂ. Good afternoon, sir. Good afternoon. My favorite teacher name Anida teacher. She's a very beauty and good character. Yes, beauty and beautiful. She is caring and lovely. Yes. My first standard teacher. Yes. Studying Malayalam subject. Yes. The teacher always smile on his face. I love you. Yes. Okay. ഞാൻ ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. Okay. സൗമ്യ പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ നൂറിഷ, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ടീച്ചറിന് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്? നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോയത്, മഴ വന്നത്, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ അരികത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ അമ്മ ഇരുത്തിയത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ധാരാളം കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിരുന്നു, പേടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇരുന്നോ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സാറ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സാറ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടത് കാറെന്നാണ്. അപ്പൊ കാറ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉച്ചവരെ അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്. യെസ്, അത് നമുക്കത് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഒരു ഉത്സവ സ്ഥലത്തോ ഒരു പള്ളി പെരുന്നാളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റിനോ ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടന്നു വന്ന പ്രായത്തിന്റെ 35 വയസ്സായിരുന്നു ഇരിക്കും. ഒരു 25 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളെ പല ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നവര്, കൂട്ടുകാരെ തിരിയുന്നവര്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പഴയ നമ്മളെ പലരിലും നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒരു രസമുള്ളത്. നമ്മളത് വളരെ സർഗാത്മകമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൂർഷ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള അധ്യാപിക ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. സൗമ്യ പറഞ്ഞോളൂ. സൗമ്യ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിമ്മ റെഡി ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. യെസ്, സൗമ്യ. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. My favorite teacher is a Gladys teacher. Yes. 1 to 4 standard. First,
to 4th standard. Okay. Teacher is a very friendly, carefully, supportive. Yes. Okay. Very good. Okay, കുഴപ്പമില്ല സൗമ്യ, it is not a problem. നമ്മൾ പറയുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് മതി. നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ് വാക്കുകൾ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടിക്കോളൂ. റെഡി ആയിക്കും. ഓക്കെ. എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ നല്ലൊരു സാറാണ്. വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ദി കോളേജ്, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ജോയ്സ് ലീബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു. അറിയാതെയോ എപ്പോഴൊക്കെയോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയാണ് അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ജോയ്സ് ലീബ, ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് നോ മോർ. യെസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നിമ്മി. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിമ്മി പറഞ്ഞതാണല്ലേ? യെസ്. ഞാൻ ആർക്കാണ് പറയാൻ താല്പര്യം? യെസ്. ലാഹൻ പറഞ്ഞോളൂ. ലാഹൻ. ബുഷിറയാണ് പേര്, മോന്റെ പേരാ ലഹൻ. My favorite teacher is Jasmine, 8th to 10th standard. Miss home is Kottayam. Miss teaching is Malayalam. Miss very kindly and friendly. Miss always motivate I studying. Now I love my teacher. Yes. Very good. ഇത്രയും മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടാണ് ഭൂഷൺ ഇത് പറയാതിരുന്നത്. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഗ്ലാഡിസ് പറഞ്ഞോളൂ. ഗ്ലാഡിസ്. Hello. Yes, sir. പറഞ്ഞോളൂ ഗ്ലാഡിസ് ബാബു. യെസ്, കണ്ടിന്യൂ. My favorite teacher is Sunny, sir. He teaches Malayalam and mathematics and information technology. He is supporting every student's classwork and any situation. Me and all students like Sunny, sir. Now he is no more. Last year ആറന്മുള വള്ളം കളിയിലാണ് സാറ് ഞങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപോയത്. Okay. അപ്പൊ ഗ്ലാഡിസ്, it is a tribute that you give to your favorite sir. Okay. അൻകിത, don't worry, be happy. എത്ര പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പോയിന്റുകളൊക്കെ നോക്കും. മറ്റേത് പറയണം, മറിച്ച് പറയണത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ധൈര്യ സമയത്താണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ. ഇതൊന്നും പിടിക്കണ്ട. യെസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ലേ? അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണ്ടേ? നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന അധ്യാപകരോട് നമ്മൾ പറയണ്ടേ? യെസ്. അപ്പൊ ഡോണ്ട് വറി, ബി ഹാപ്പി. ഓക്കെ. എനിക്കിത് ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ. ഐ വിൽ ഓൾവേസ് സപ്പോർട്ട് യു. ഡോണ്ട് വറി. യെസ്. ഹു ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ഇന്റെ അടുത്ത് ആരാണ്? ഞാൻ പറയാം സർ. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ. ആദ്യം പറഞ്ഞോളൂ. My favorite teacher was a Prabha teacher when I was studying +1, because the teacher would come and take the class and leave. He would not ask any one questions. Yes. Thank you, sir. Okay. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തൊക്കെയോ തമാശകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനെ പറഞ്ഞു പോണ ആ ടോണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഓക്കെ. ഇനി ആരാണ്? ആർക്കെങ്കിലും? ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. ആൻസിക്ക് ഒരു അവസരം നടക്കുന്നതാണ്. ആൻസിയുടെ വരാം. ഓക്കെ. നിസാം, പറഞ്ഞോളൂ. നിസാം. My favorite teacher is Geeta teacher. Yes. I love she's teaching style. Yes. She was very good teacher. Yes. She taught a Malayalam. Okay. Very good. അത് ശരിയാണ്. എനിക്കിത് ഇപ്പോ മറ്റേ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചു, ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കുട്ടികൾ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറേ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സാറിന് എന്ത് തോന്നുന്നു? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം. അപ്പോ
ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞൊരു വാചകം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയി. അവര് പറഞ്ഞു, ഗ്രാമറൊക്കെ തെറ്റും, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനുള്ള പേടിയില്ലേ, അത് മാറി. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആയി. ഗ്രാമറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ 100% കറക്റ്റ് ആവില്ല, പക്ഷെ പേടി മാറി. ഞങ്ങൾ പേടി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഭയം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയില്ല. ഞങ്ങൾ പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. യെസ് 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 ഓക്കെ അങ്കിത, ഓക്കെ അങ്കിത, രമ്യ, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടെന്നേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ പറയാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ച് കിടന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പിന്നീട് പ്രശസ്തരായ ആളുകളാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ലോകത്ത് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആരും ഫുൾ A+ മേടിച്ചവരല്ല, ഫുൾ A+ വാങ്ങിച്ചവരല്ല ലോകത്ത് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീഷേ ആയിരിക്കും. ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുഞ്ഞിക്കാലെന്ന് വിളിച്ച് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കളിയാക്കിയൊരു കേസ്. അപ്പോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? വിഷമിച്ചു വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഗ്രാൻഡ്മയോടാണ് പരാതി പറയുന്നത്. ഗ്രാൻഡ്മ, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നില്ല, കാരണം എന്നെ കുട്ടികൾ കളിയാക്കുന്നു, എന്റെ കാലുകൾക്ക് നീളം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ കളിയാക്കുന്നു, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ്മ എന്ത് ചെയ്തു? അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു, പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കുട്ടിയെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ലയണൽ മെസ്സി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അന്ന് കളിയാക്കി അതേ കുട്ടി പിന്നീട് ആരായിട്ട് മാറി? മെസ്സി ആയിട്ട് മാറി. ലയണൽ മെസ്സി ഫുട്ബോളിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറി. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രഗത്ഭരാകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഓർക്കും, പണ്ടൊരു ജോബ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സാറ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട്, അവിടെ നിന്നാണ് ഞാനിത് തുടങ്ങിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. അത് മാത്രം മതി. യെസ്, ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ ഒരു ഇന്നത്തെ പോളിടെക്നിക് പോലെ പഴയകാല ഒരു പോളിടെക്നിക്, അന്നത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ അഡ്മിഷൻ വന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ വന്ന കുട്ടിക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലും ഇന്റർവ്യൂവിലും പരാജയപ്പെട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ വേറെ കുട്ടികളുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയെയും ലോകം അറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതിരുന്ന ആ കുട്ടിയെ ലോകം പിന്നീട് അറിഞ്ഞു. അവന്റെ പേരാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. കണ്ടോ? അപ്പോ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവരും പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവരും രണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാട് നോക്കി. നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു വിഷയം ഇതാണ്, ഞാനിപ്പോ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് യു സീ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട വിജയിച്ചൊരു വ്യക്തി ആരാണ്? ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നമ്മളിപ്പോ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് അത് വരും. ഞാനിപ്പോ എനിക്കിത് ഒരു വിഷയം എടുത്തിട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു വിജയിച്ച വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അബ്ദുൽ കലാമോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അങ്ങനെ ഒന്നും പോകണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വിജയിച്ച വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫിനാൻഷ്യലി ക്രൈസിസ് കിടന്ന ആളായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവൻ പഠിച്ച് കയറി വന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ, ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോൾ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണും ഒരുപക്ഷെ ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഉണ്ണിമേരി പറയുന്നു, മൈ ഫാദർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛനാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധുവായിരിക്കാം, നമ്മുടെ അയൽക്കാരനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് തീരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നീട് അത് ഉയർന്നു വന്ന അവസ്ഥയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ സജന പറയുന്നു, മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട സക്സസ്ഫുൾ ആയ പേഴ്സൺ. ആ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. യെസ്, ആൻസി പറയുന്നു മൈ സെൽഫ്. എനിക്കിത് പറയുന്നു മൈ ബ്രദർ. യെസ്, മദേഴ്സ് ബ്രദർ. ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ സക്സസ്ഫുൾ ആയ പേഴ്സണെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എങ്കിലും ഈസ് വെരി സക്സസ്ഫുൾ. ഇത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടെത്തും. ഓക്കെ എനിക്കിത് പറഞ്ഞു. നിസാം പറഞ്ഞോ? ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാർ. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. ഇനി ആർക്കാണ് പറയേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചറിനെ
യെസ് പറഞ്ഞോളൂ രജീഷ പറഞ്ഞോളൂ. My favorite teacher was Subaida Miss. Subaida. She taught me +1. Yes. Her subject was accountancy. Yes. Though we are first with that subject, she gives Yes. simple methods to remember the topics. Yes. And she was very caring for her students, and she Yes. supports us when we fear Yes. with the new subjects. Yes. She give advices how to be in life and what should we follow in life. Still, Yes. I follow her advices. Yes. But she was no more now. Oh, yes. Yes. Thank you, sir. Very good, very good. Okay, Rajisha. Oh, so okay. Sajida, okay. Yes. Okay, Insha. My favorite teacher is Usha teacher. Yes. She is very lovely and a caring person. Yes. She taught us in BA Malayalam in main teacher. Yes. She studied in parallel college in I studied in parallel college in Attingen. Her Yes. look is very good and attractive. All Yes. students have noticed teacher looking. Yes. She is my favorite beauty model. Yes. Okay. Her look is she is very supportive and very different teaching method. Accidentally the teacher is no more. Oh, yes. Okay, ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ബ്യൂട്ടി originates through the eyes of the beholder. ഇത് പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. ബ്യൂട്ടി originates through the eyes of the beholder. നോക്കുന്നവന്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് സുന്ദരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിസ്ന നോക്കിയിട്ട് പറയും, സാറ് എവിടെ കൊണ്ടാണ് നോക്കുന്നത്, ഇതാണ് സുന്ദരി എന്ന് പറയും. ഒരുപക്ഷെ ജിസ്ന നോക്കിയിട്ട് സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയും, ഓ ഇത് അത്ര വലിയ സൗന്ദര്യമൊന്നും ഇല്ല ജിസ്ന എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നോക്കുന്നവന്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് സൗന്ദര്യം. ഇത് പലപ്പോഴും ഈ കല്യാണത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പെണ്ണ് കാണാനായിട്ടൊക്കെ വരൂലേ, അപ്പൊ 2-3 പേര് വരൂലേ, ആ 2-3 പേര് വരുന്നതിൽ ചിലപ്പോ ആ കല്യാണ പയ്യനർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കൂടെ വന്ന പയ്യന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോഴുള്ള കേസല്ല, വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ I was in 26 or 25 years of old. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവാഹം പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയ കൂട്ടത്തില് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ലെറ്ററും കാത്തുങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വന്നേക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഈസ് മിലിറ്ററി ഓഫീസറാണ്. യെസ്. അപ്പോ പുള്ളിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ 100% ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ പയ്യനോട് എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, കൊള്ളാല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് പോരാട്ടെ, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മോഡേൺ ആയ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എന്റെ കൂടെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, എനിക്ക് അത്ര പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വിവാഹം ഒഴിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ അവര് അടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അന്ന് കൂടെ വന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലോ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബ്യൂട്ടി ഒറിജിനേറ്റ്സ് ത്രൂ ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ബിഹോൾഡർ. നോക്കുന്നവന്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ജിൻസ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ സന്ദർഭോചിതമായി സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ. ഹു ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ജിസ്ന കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആരാണ് പറയുന്നത്? യുവർ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ. യെസ്. ഒരുപക്ഷെ ടീച്ചർ നവമോർ ആയിരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് കൂടിയാണ് ആ ടീച്ചറെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. ആൻസിക്ക് ഒരു സംശയം, ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ സാറിന്റെ വൈഫ് എന്ന്. അല്ലട്ടോ, ആ പെൺകുട്ടിയല്ല, വേറൊരാളാണ് വൈഫ്. ഓക്കെ. ഐ വാസ് നോട്ട് എംപ്ലോയിഡ്. അവരെ പക്ഷെ അതൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോ ജോലി കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല. ഓക്കെ. നവമി ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ചെയ്തതാ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് അവസരം ഉണ്ടല്ലോ, അതങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മിസ്സായി പോകും. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ അവസരത്തിനൊത്ത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് സൂട്ടിൽ അങ്ങനെ പൊക്കോളും. യെസ്. ഓക്കെ.
ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് അനദർ പ്രോവർബ്, ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ നൺ. സമയവും കാലവും ആർക്കും വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയില്ല. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് എ മാൻ ആൻഡ് ദ വേവ്സ് അറ്റ് ദ സീ നെവർ എൻഡ്. കരളിലെ മോഹവും കടലിലെ ഓളവും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ മന്നാടി എന്ന് പറയുന്ന കവി പാടി ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് എ മാൻ ആൻഡ് ദ വേവ്സ് അറ്റ് ദ സീ നെവർ എൻഡ്. കരളിലെ മോഹവും കടലിലെ ഓളവും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയും മനസ്സുകളില് ഓളവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മോഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം പൂവണിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം വേറൊരു സബ്ജക്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാതെ വിചാരിച്ചു വന്നത്. അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് സബ്ജക്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്ട് പറയും. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാം. രസകരമായ സബ്ജക്റ്റ് പറയുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം ഞാനിപ്പോ CTBT കരാറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എന്ത് പറയാനാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചില സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണാം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത്. സത്യനന്ദിക്കാരന്റെ സിനിമ പോലെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിഷയങ്ങൾ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. ഇന്ന് 2 സെന്റൻസും 3 സെന്റൻസും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. രസകരം. ഞാനതിങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന രീതിയിലെ ടൈമിങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും ഞാനതൊക്കെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കൂറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാം. യെസ്, ഓക്കെ രമ്യ, ഓക്കെ രമ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടോ. ഡോണ്ട് വറി, ബി ഹാപ്പി. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിപ്പോ നന്നായിട്ട് പാടാനായി ഒരു അവസരം കിട്ടണ്ടേ? അവസരം കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് പാടാൻ അറിയാം, പക്ഷെ ഒരു അവസരം വേണ്ടേ? എവിടെ പാടും? യെസ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വളരെ പേര് നമുക്ക് അടുത്ത് തകർക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തും നന്നായിട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ഓക്കെ നീതു, നമ്മുടെ അമ്മയും നമ്മുടെ അപ്പാപ്പന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ വില്യം വേഴ്സ്വർത്തിന്റെ, അതായത് എലിച്ച് റിട്ടണിന്റെ കൺട്രി ചർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട്. ആ കവിതയില് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതായത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. നേരെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. The Elegy Written in a Country Churchyard, the poem, English poem written by William Wordsworth. William Wordsworth അതിന്റെ ഓർമ്മ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോ നമുക്കൊരു അവസരം വേണം, ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണം. അവസരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തേടി വരും. ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് ഉണ്ണിമേരിനെ കൂടി ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി, ഉണ്ണിമേരി ആണെങ്കിൽ അതിന് ആപ്റ്റാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അല്ലാണ്ട് ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ മതി, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റൂ എന്ന് പറയിപ്പിക്കണം. ആ ലെവലിലോട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ, അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവളാണ് എക്സ്പെർട്ട്, അവളെ കൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെ വരില്ല. ഒരെണ്ണത് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ തല വെക്കണ്ട. ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളിൽ എന്തൊരു കഴിവ്, ആ ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, അതിനങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കൂടി നോക്കുക. അവരിൽ ഒളിഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടാവും ഒരു കഴിവ് നന്നായിട്ട്, പല കഴിവുണ്ടാവും, ഒരെണ്ണം നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഴിവ് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് പയ്യൊന്ന് പരിപോഷിപ്പിക്കും. ചിലപ്പോൾ പറയാനായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പാടാനായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആങ്കർ ചെയ്യാനായിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാവും. അതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പാഷൻ. ചിലപ്പോൾ വരക്കാനായിരിക്കും, അതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പാഷൻ. നമ്മൾ അതിനങ്ങനെ കളയരുത്. പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെയും കൂടി പയ്യെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരിക. യെസ്, ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകടനം. യെസ് സാർ, അൻസൂറ പറയുന്നു ഞാൻ എന്നിലെ കലാകാരിയെ കണ്ടെത്തും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ കലാകാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ട് പാടണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇത് ആസ്വദിക്കാനൊരു കഴിവുണ്ടാവില്ലേ? ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ തലയിട്ടൊന്ന് അനക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൈവിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് താളം പിടിക്കാൻ, അതുമല്ല എങ്കിൽ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ പയ്യൊന്ന് കൊട്ടാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും കലയോടുള്ള ഒരു ആ എസ്തെറ്റിക് സെൻസ്, ഒരു സെൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു എസ്തെറ്റിക് സെൻസ്, ഒരു സർഗാത്മകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. യെസ്, നമ്മൾ എന്ത് കലാപരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും
അതാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ്. നിങ്ങൾ കുറെ ഭക്ഷണം വെച്ചു, അത് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൽ നല്ല വെളുത്ത പ്ലേറ്റ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അലങ്കരിച്ച പോലെ അങ്ങനെ ഒരാളെ മുന്നിൽ വെച്ച് നോക്കി, ഓ കൊള്ളാം, കാണുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിയുടെ മനസ്സ് നിറയും. ഒരു ഡിഷ്, അതിൻ്റെ കൂടെ അതിന്റെ സൈഡ്, അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റമുള്ള നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാവരും കൂടി ചോറിന്റെ മുകളോട് വൈകിട്ടിട്ട് ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഒന്നായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കലാപരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സമയത്ത് ഒരു 10 മണിക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, 10 മണിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഫോർ ബീയിങ് ലേറ്റ്, അല്ലെ? നമുക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റിയില്ല, എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഫോർ ബീയിങ് ലേറ്റ്. കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റൈലാക്കാം. പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് മൈ അപ്പോളജീസ് ഫോർ നോട്ട് കീപ്പിംഗ് ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. കുറച്ചുകൂടി ഗ്രാവിറ്റി കൂടി സ്റ്റൈലായിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് മൈ അപ്പോളജീസ് ഫോർ നോട്ട് കീപ്പിംഗ് ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. സംഭവം മറ്റു തന്നെയാണ്. എനിക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റിയില്ല, ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഫോർ ബീയിങ് ലേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റൈലായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും, അല്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റൈലാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റൈലായിരിക്കില്ലേ, അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റൈലാക്കുക, സ്റ്റൈലിഷ് ആവുക, ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാതില്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ 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 നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഒരവസരവും പാഴാക്കാതിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ 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 ചാടി വീണോളണം. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇപ്പോ 1:06 ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ഓക്കെ. അയ്യോ, സൈനിങ് ഔട്ട് ആരാണ്? സർ ഞാനാണ്. യെസ്, അത് പറയണ്ടേ? യെസ് പറഞ്ഞോളൂ. Good afternoon, sir. Myself, Mumtaz. As we come to the end of today's class session, I would like to thank you for your guidance and support. Thanks to the most of our time together and our a great class. And today we discussed about our favorite teacher, and it was great experience to us. In this class, we all are remembered our teachers, and hats off to all our teachers. And thank you so much for your wonderful experience. Thank you, sir. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സിനുവിന് ഇത്രയും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, സിനു ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, രസകരമായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 സിനു, വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ.